ओम शांति 7 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, वर्तमान समय रे तुमे माने बाबांक सहित सेवारे सहयोगी होइछ। सेथिपाई तुमर गुणगान हेउछि किंतु पूजन नुहे, काहीकिना तुममानंकर शरीर अपवित्र अटे। आजिर प्रश्न, केउ निशा तुममानंक बुद्धि रे निरंतर रहिबा दरकार? उत्तर, आमे समस्ते शिव बाबांकर संतान। तांकठारो राजयोग शिक्षा करी स्वर्गरे राजत्व करिबार संपत्ति नेउछु। एही निशा तुमर निरंतर रहिबा दरकार। जदि विश्वर मालिक हेबार अछि तेबे बहुत सावधानता पूर्वक निजे पढ़िबा सहित अन्यमानंकु मध्य पढ़ाइबाकु हेब। केबे हेले भी बाबांकर निंदा कराइबार नाही, काहा सहित लड़ाई झगड़ा मध्य करिबार नाही। तुमे माने कौड़ीरो हीरा तुल्य हेउछ, तेणु भल भावरे दैवी गुणर धारणा करिबाकु हेब। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिलामाने बुझिले जे शिव बाबांक साथिरे अछंती सेमाने निश्चित भावरे बापदादांक साथिरे अर्थात ब्रह्मा बाबांक साथिरे अछंती। एबे तो दुई जन जाक एकाठी अछंती ना। एक कथा भल भावरे बुझाई दिया जाइछि जे परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मांक द्वारा स्थापना किपरि करिवे। एक कथा तो मनुष्य माने जानि नाहंती। तुमे संतान माने ही जानिछ तांकर निजर शरीर नाही। श्रीकृष्णंकर तो निजर शरीर अछि। एपरि तो कुहा जाई पारिब नाही जे परमात्मा श्रीकृष्णंक शरीर द्वारा ना। सत्य श्रीकृष्ण तो हेउछंती सत्य जुगर राजकुमार। परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा स्थापना कराउछंती। तेणु निश्चित भावरे तांको ब्रह्मांक शरीर रे ही प्रवेश करिबाकु पड़िब। आउ कौनसी उपाय नाही। एथिरे प्रेरणा आदिर कौनसी कथा नाही। बाबा ब्रह्मांक द्वारा सबुकिछि बुझाई देउछंती। विजय माला जाहाको रुद्र माला बोली कुहा जाए, जाहाको मनुष्य माने पूजा करंती स्मरण करुछंती। तुमे संतान माने जानिछ जे एही रुद्र माला को केवल स्मरण करा जाउछि। ब्रह्मा सरस्वती को तो मेरु कुहा जाउछि। बाकी रहिला पिलामानंकर माला। विष्णुंकर तो गोटिए माला रहिछि जाहाको पूजा करा जाई पारिब। वर्तमान तुमे माने पुरुषार्थी अट। अंतिम समय रे तुमको स्मरण करिवे। आत्मा मानंकर माला ना जीवात्मा मानंकर माला? प्रश्न उठिब ना। विष्णुंकर माला को तो चैतन्य जीवात्मा मानंकर माला कुहाजिब। लक्ष्मी नारायण को पूजा करा जाई थाए कारण तांकर आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र। रुद्रमाला जाहाकी केवल आत्मा मानंकर माला अटे, काहीकिना शरीर तो अपवित्र अटे। तांकु तो पूजा करा जाई पारिब नाही। आत्मार किपरि पूजा करा जिवो? तुमे कहुछ रुद्रमालार पूजा करा जाई थाए, किंतु ना, तार पूजा करा जाए नाही। ताकु स्मरण करिबार माला बा जपा माली कुहा जाए। सेथिरे जेउ दाना गुड़िक भी रहिछि सेगुड़िक तुम ब्राह्मण मानंकर ही स्मारकी अटे। जेतेबेले शरीर थाए, दान तो ब्राह्मण मानंकर। ए कथा तो काहाको जଣା नहीं जे सेमाने काहाको स्मरण करन्ते। एमाने हेले ब्राह्मण जेउ माने भारतर सेवा करुछन्ति, जाहांको समस्ते स्मरण करुछन्ति। जगत अम्बा एवं बहुत देवी आदि अछन्ति, तांकु स्मरण करिबा उचित। लक्ष्मी नारायण पूजन योग्य हेउछन्ति, तुमे नुह। काहेकिना तुमर शरीर पतित। आत्मा पवित्र हेले मध्य तुमर पूजा होई परिब नाही, केवल स्मरण करा जाई परिब। जदि तुमको केही भी किछि पचारुछन्ति सेथिपाई तुमे निजे बुझिथिबा दरकार। तुमे माने ब्राह्मणी अट। तुमर स्मृति चिन्ह देवी मानंक रूपरे रहिछि। तुमे श्रीमत अनुसारे निजे पावन हेउछ, तेणु एही माला प्रथमे ब्राह्मण मानंकर बोली बुझिबाकु हेब, परे देवता मानंकर। विचार सागर मंथन करिबा द्वारा फलाफल बाहरिब।
ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଶାଳଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ, କାରଣ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ଶରୀର ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେମାନେ ଶରୀର ସହିତ ସେବା କରୁଛ। ତୁମର ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛ ସେତେବେଳେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ନା? ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସାକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛ। ଏହି ମାଳା ଯେପରି ତୁମ ସାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ସହିତ ତୁମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ଏହି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରି ତୁମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେବଳ ଶିବ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅଥବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗା ଥିଲେ। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ବଡ଼ ନଦୀ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସାଗର ତ କେବଳ ଜଣେ, ବାକି ଗଙ୍ଗାମାନେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ରମାନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସରୋବର କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ମହିମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କହନ୍ତି ମାନସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ମାଳା ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛି। ସିମିରଣି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା? କହନ୍ତି ସ୍ମରଣ କର। ସେମାନେ ତ କେବଳ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ସ୍ମରଣ କାହାକୁ କରାଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବା ହେଲେ ଫୁଲ, ପୁଣି ମେରୁ ଦାନା, ଯିଏକି ବହୁତ ମେହନତ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ରୁଦ୍ର ମାଳା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର କେବଳ ଆତ୍ମାର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛ। ତୁମକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛି। ବାକି ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ଅଟେ। ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷର କେବେ ପୂଜା କରାଯାଇନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରମାଳା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛ, ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଯେ କିଏ କିଏ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ବିଜୟମାଳାରେ କିଏ କିଏ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିବେ। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ତ କେବଳ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଳା କାହାର ହେବ? ଭଗବାନ ତ କେବଳ ଜଣେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହେଉଥିବ। ଏହି ମାଳାକୁ ଏବେ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ। ଯଦି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ବୁଝିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପତିତରୁ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ତାହା ତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିବ, ବୃକ୍ଷର ଅବସ୍ଥା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବେ। ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସଚ୍ଚା ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତମୋପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ।
ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ପ୍ରଜା। ପ୍ରଜା ତ ଢେର ହେବେ। ରାଜା ପଦ ପାଇବାରେ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କେଉଁମାନେ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବେ। ଅପାଠୁଆମାନେ ପାଠୁଆଙ୍କର ବୋଝ ବୋହିବେ। ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକର ବାକର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ କିଏ କିଏ ପାସ୍ ହେବେ। ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହା ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ପାଠପଢ଼ା ତ କେବଳ ଏକ ରାଜଯୋଗର ହିଁ ରହିଛି। ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜର ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଗିଚା ତିଆରି କର, ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖିବେ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ବମ୍ବେରେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ସାରା ରାଜବଂଶ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜା ହେବେ, ବାକି ତ ପ୍ରଜା ହୋଇଯିବେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସଦ୍ଗତିର ଲୀଳା। ତୁମେ କହୁଛ ବାଃ ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ଗତିମତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବାର ଶ୍ରୀମତ ଏହା ସବୁଠାରୁ ନଥାଏ। ବାବା ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବେ ନାହିଁ। ନିରାକାରୀ ଆକାରୀ ସାକାରୀ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାଉ। ତୁମେମାନେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ। ଏସବୁ କେତେ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶିବ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତଥାପି କହିଦେଉଛନ୍ତି ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା। ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଜଣେ MP ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହା ମାନିବି ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ? ଆଗକୁ ଗଲେ ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ। ଯେତେବେଳେ କି ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବାବା ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ହୁସିଆର ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହିଭଳି ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ। ନିରାକାର ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ। ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କିପରି ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜତ୍ୱ କିଏ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା। ଯେପରି କୁହାଯାଏ ନର୍କ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ହୀରାଲୀଳାର ମହଲ ଆଦି ଏପରି ଚାଲିଗଲା ଯେ କେହି ବି ବାହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୁନା ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲ କେବେ ହେଲେ ତଳୁ ବାହାରି ନାହିଁ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତ ପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତାହାଠାରୁ ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଘର ଉଚ୍ଚ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଘର କିପରି ହୋଇଥିବ, ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ଶୁଣିଲେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କହିବେ ଏମାନଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ନ ଜାଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା ନିଜେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଚାଲ। ଏହା ଅଖୁଟ ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁର ଆଧାର ଧାରଣା ଉପରେ ରହୁଛି। ଯେତେ ଧାରଣା କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ବିଚାର କର, କେଉଁଠି କଉଡ଼ି, କେଉଁଠି ହୀରା। ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, କଉଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍।
एबे तुमे कौड़ीरू हीरा हेउछ। ए कथा केबे काहार स्वप्नरे मध्य आसी नथिबो। केवल एतिकी बुझिबे जे वास्तवरे एठारे लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला, जेउमाने आसिकरी जाइछन्ति। बाकी एही राज्य केबे किए देले ए कथा किछि जानि नाहन्ति। राजत्व किए देइथिले ए विषय तो किछि भी ज्ञान नाही। राजयोग द्वारा स्वर्गर राजत्व मिलुछि, एहा केते विचित्र कथा ना। तेबे भल भावरे पिलामानंक बुद्धिरे निशा रहिबा उचित, किंतु माया सेही स्थायी निशा रहिबाकु देउ नाही। आमे शिव बाबांकर संतान, एही ज्ञान को जानी आमे विश्वर मालिक हेबु। ए कथा कौन काहार बुद्धिरे आसुथिबो? तेणु बाबा बुझाउछन्ति पिलामानंकु केते मेहनत करिबाकु पड़िबो। कुहाजाए गुरुंकर निंदक केउठी स्थान पाई परिबे नाही। एहा वर्तमानर कथा। सेमानंकर तो कौनसी लक्ष्य ही नाही। तुमर तो लक्ष्य रहिछि। बाबा एकाधारे पिता, शिक्षक, गुरु अटन्ते। तुमे माने जानिछ एही पाठपढ़ा द्वारा आमे विश्वर मालिक हेबु। तेणु केते सावधानता पूर्वक पढ़िबाकु हेबो एवं पढ़ाइबाकु हेबो। एपरि कौनसी कथा न हेउ जहा द्वारा बाबांकर निंदा होई जिवो। काहा सहित लड़ाई झगड़ा करिवार नाही। समस्तंक सहित मीठा कथा हेबा उचित। बाबांकर परिचय समस्तंकु देबाकु हेबो। बाबा कहुछन्ति दान देले ग्रहण छाड़ी जिवो। नंबर 1 दान हेउछि देह अभिमानर। वर्तमान तो तुमे आत्म अभिमानी होइछ एवं परमात्मा अभिमानी मध्य हेउछ। एहा तुमर अमूल्य जीवन। बाबा कहुछन्ति कल्प कल्प मु तुमको एहीपरि पाठ पढ़ाइबाकु आसुछि, पुणी तुमे भूली जाउछ। एहा मध्य ड्रामारे निर्धार्य रहिछि। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे ज्ञानरत्न धारण करुथिबा एवं सेवाधारी संतान मानंक प्रति मात पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर। समस्तंको मीठा कथा कहिबाकु हेबो। एपरि कौनसी कथा कहिबार नाही जहा द्वारा बाबांकर निंदा हेबो। देह अभिमान को दान देई आत्म अभिमानी एवं परमात्मा अभिमानी हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर। निजकु मिलुथिबा ज्ञान धन को दान करिबाकु हेबो। पाठपढ़ा द्वारा राजत्व मिलुछि, तेणु सर्वदा एही निशारे स्थायी भावरे रहिबाकु हेबो। बहुत ध्यानपूर्वक पाठ पढ़िबाकु हेबो। वरदान। साक्षी पणियार आसन द्वारा परेशानी अर्थात व्यतिव्यस्त शब्द को समाप्त करुथिबा मास्टर त्रिकालदर्शी भव। एही सृष्टि नाटक रे जहा सबु घटुछि सेथिरे कल्याण भरी रहिछि। तेणु काहींकि कौनर प्रश्न बुद्धिमान व्यक्तिंक मनरे उठी पारिब नाही। एथिरे क्षति भितरे मध्य कल्याण भरी रहिछि। जदि बाबांकर संग एवं हातरे हात रहिथिबो तेबे अकल्याण होई पारिब नाही। एही भली श्रेष्ठ विचार रूपी आसन उपरे जदि सर्वदा स्थित होई रहिथिबो तेबे केबे भी व्यतिव्यस्त होई पारिब नाही। तेबे साक्षी पणियार आसन व्यतिव्यस्त शब्द को समाप्त करि देइथाए। सेथिपाई त्रिकालदर्शी होई प्रतिज्ञा कर जे मु केबे भी व्यतिव्यस्त हेबी नाही, काहाकू करिबी नाही। स्लोगन। निजर समस्त कर्मेन्द्रिय गुड़ी को श्रृंखलित भावरे चलाइबा ही स्वराज्य अधिकारी हेबा। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा। निश्चयर मूलदुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। निश्चय बुद्धिर अर्थ हेला चिंता मुक्त सम्राट। से ही बाप समान अटंती। विनाशी धनर अधिकारी आत्मा माने जेतिकी धन रोजगार करि थांती समय अनुसारे सेतिकी चिंतारे रही थांती। किंतु जो मानकर विश्वास अछि जे आमे ईश्वरीय संपत्तिर मालिक एवं परमात्मा पितांकर बालक अटु, सेमाने स्वप्नरे मध्य सर्वदा चिंता मुक्त सम्राट अटंती। काहींकिना सेमानंकर विश्वास अछि जे
ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସାଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ ସାଥିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।